everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, as you know, we are learning or we are preparing ourselves for the pre-secondary scholarship examination, and through this video we are learning about the second paper and our subject is English. In today's session, we are going to practice some of the questions on this subtopic of unit number 1, vocabulary, and this is the subunit 1.6, that is the phrases. बघा मागच्या भागामध्ये आपण phrases म्हणजे काय हे पाहिलं, त्याचे वेगवेगळे टाइप्स पाहिले आणि त्याच्यानंतर सेंटेन्स मध्ये phrases कसं काम करतात आणि ते कसं ओळखायचं याच्याबद्दलची आपण माहिती घेतली. And now in this second part, we are going to practice some of the questions which is based on this subunit phrases. So, our focus is on phrases. Here, this is the second part of our subunit phrases. This part will be of practicing some of the questions. Before we start with solving the questions, once again we will have a recap what we have learned in part first of this topic phrases. Let's read together. A phrase is a group of words that adds meaning to a sentence. आपण आता काही प्रश्न आपण इथे सोडवणार आहोत, पण त्याच्या आधी एकदा आपण थोडंसं रिकॅप करूया. फ्रेजेस म्हणजे काय आपण बघूया. So a phrase is a group of words that adds meaning to a sentence. A phrase is not a sentence because it is not a complete idea with a subject, verb and predicate. आपण part first मध्ये बघितलेलं की though it adds meaning to a sentence but it is not a complete sentence because it does not have a subject, verb and a predicate. Phrases मध्ये कधीही subject, verb किंवा predicate नसतं. Now let's begin with our question number 1. Read the question. When Mitesh was caught in the exam, he had to pay a price for it. आता आपल्याला इथे काय करायचंय बघा, फ्रेज अंडरलाइन केलेली आहे आणि त्याचं मीनिंगचे आपल्याला करेक्ट ऑप्शन शोधायचं. Read it again. When Mitesh was caught in the exam, he had to pay a price for it. Caught in the exam means he must be doing copy or something. Okay, he must be doing some wrong thing in the examination hall. Let's read the option. The underlined phrase means याचा आपल्याला काय करायचंय, मीनिंग सांगायचंय. बघा, read the option. Give money, pay a fine, face harsh punishment, none of these. काय असू शकतं मीनिंग बघा बरं. When Mitesh was caught in the exam, he had to pay a price for it. The underlined phrase means, read the options again. Give money. To pay a price म्हणजे to give money, to pay a fine, face harsh punishment or none of these. कुठलं असू शकतं? Any guesses? Option number 1, 2, 3 and 4. कुठला करेक्ट असेल? काय वाटतं तुम्हाला? जेव्हा त्याला परीक्षेमध्ये कॉपी करताना पकडलं तेव्हा त्याला पैसे द्यावे लागले असतील का, दंड भरावा लागला असेल का, पनिशमेंट असेल का? या तीन मधलं कोणतंच नाहीये. See, now I'll color the correct answer and you check your option with mine. So we will go for option number 3. He had to pay a price for it means he has to face harsh punishment.
जेव्हा त्याला कॉपी करताना पकडला तेव्हा त्याला पैसे नाही द्यावे लागले किंवा त्याला दंड केला नाही, पण त्याच्यासाठी त्याला पनिशमेंट मात्र नक्की केली गेली. हॅड टू पे अ प्राइस मीन्स ही हॅड टू फेस हार्श पनिशमेंट. ओके, म्हणजे आता आपण जसं प्रत्येक प्रॅक्टिस सेशन मध्ये बघतो की आपल्याला किती वेगवेगळ्या टाईपनी एक्झाम मध्ये प्रश्न येऊ शकतात. आता आपण इथून स्टार्ट केलंय. लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Choose the correct alternative to explain the underlined phrase. Okay. काय question आहे? Choose the correct alternative to explain the underlined phrase. Read the sentence. Suraj was inspired by the army officers' motivational speech and he made up his mind to join army. Read the sentence again. Suraj was inspired by the army officer's motivational speech and he made up his mind to join army. कधीतरी आपण कोणाचा मोटिवेशनल स्पीच ऐकतो आणि आपल्याला ते खूप आवडतं आणि मग आपण त्यांच्यासारखं बनण्याचं मनामध्ये ठरवतो. राईट? मेड अप हिज माइंड. व्हेरी इझी टू गेस द आन्सर. रीड द ऑप्शन. डिसाइडेड, डेडिकेटेड, डिवोटेड, devastated. Option number 1, 2, 3 and 4. Now before moving to the correct alternative, let's find out the meaning of these words first. Okay, आता आपण थोडे त्याचे मीनिंग्स लक्षात घेऊया. Decided means to determined, dedicated, committed, devoted, faithful, and devastated, destroyed. मग आता करेक्ट ऑप्शन इथला कुठला असेल बघूया. बघा, हे आपलं सेंटेन्स आहे. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू एक्सप्लेन द अंडरलाईन फ्रेज. आता आपल्याला जे मीनिंग्स आहेत या ऑप्शन्सचे ते काय आहेत ते आपण बघितले. राईट? डिटरमाइंड, कमिटेड, फेथफुल अँड डिस्ट्रॉय. आपण लास्ट स्लाइडवर त्याचे मीनिंग्स मी तुम्हाला दाखवले. आता मग ह्याच्यातलं जर करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला रंगवायचं असेल तर कुठला असेल बरं? He made up his mind means he determined, he committed, he was faithful, or he destroyed. Yes, your guess is correct. Option number 1. He determined to join army. He made up his mind to join army. He determined. त्यांनी मनाशी पक्क करून टाकलं की मी काही करून आर्मी जॉईन करणार आहे. आता इथे मी तुम्हाला या शब्दांचे अर्थ दाखवलेत बघा. आपण मागच्या स्लाइडवर पण पाहिले, इथेही मी तुम्हाला दाखवलेत. हे तुम्हाला जे मीनिंग्स आहेत, समजा याच्यातला एखादा शब्द तुम्हाला नवीन असेल, यू नोट इट डाऊन इन युअर नोटबुक व्हाईल वॉचिंग द व्हिडिओ. यू कॅन पॉज ओव्हर हिअर अँड यू कॅन राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. म्हणजे तिथल्या तिथे आपल्याला तो शब्दाचा अर्थ कळला की नेक्स्ट टाइम पुन्हा हा एखादा ह्याच्यातला शब्द वेगळ्या प्रश्नामध्ये आला तर तुम्हाला तिथे त्याचा अर्थ माहिती असेल. हाऊ टू डेव्हलप द व्होकॅब्युलरी आपण त्याच्याबद्दल नेहमी बोलतो. राईट? म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला जर मीनिंग माहिती असेल तर आपल्याला करेक्ट ऑप्शन चूज करायला फार वेळ लागत नाही. Move to the next question. Choose the correct alternative. Question number 3. Read it. In our city, many organizations joined cleanliness drive. In our city, many organizations joined cleanliness drive. So our city is dash change. बघूया ऑप्शन्स काय आहेत, मग आपल्याला गेस करायला सोपं जाईल. प्रोव्हाइड विथ, अफ्रेड ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ॲट अ स्ट्रोक ऑफ. आता तुम्हाला मी ऑप्शन्स दाखवलेले आहेत. पुन्हा एकदा ते सेंटेन्स वाचा, ऑप्शन्स वाचा आणि मग डिसाईड करा की कुठला ऑप्शन बरोबर असणार आहे. In our city, many organizations joined cleanliness drive, so our city is dash change.
provide with change, afraid of change, on the verge of change, at a stroke of change. कुठला करेक्ट ऑप्शन असेल? You decide now. So, among these four, we will opt for C. आता आपण ऑप्शन कलर करण्यापूर्वी तुम्हाला मी याचे मगाशी जसं दाखवलं तसे मीनिंग्स दाखवतो. आता इथे आपण हे प्रॅक्टिस करतोय, त्यामुळे इथे आपण जर अर्थ जाणून घेतले प्रत्येक शब्दाचे तर आपल्याला एक्झामिनेशनची तयारी खूप छान होईल. ओके. आता चारही फ्रेजचा जर आपल्याला अर्थ माहिती असेल तर आपलं उत्तर 100% बरोबर येणार आहे. प्रोव्हाइड विथ मीन्स व्हॉट? टू मेक समथिंग अवेलेबल. Afraid of, feeling fear, scared of, right? On the verge of is very likely to happen, and at a stroke of means having immediate effect. So among these four, which is the correct answer? In our city, many organizations joined a cleanliness drive, so our city's dash change. Provide with येईल का? Afraid of, on the verge of, at a stroke of. तुमचं जर आन्सर रेडी असेल तर चेक करा बरोबर केलंय का तुम्ही गेस. सो इट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑन द वर्ज ऑफ चेंज. In our city, many organizations join cleanliness drive, so our city is on the verge of change. आता आमचं जे शहर आहे, आमची जी सिटी आहे ही आता बदलाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलेली आहे. इट इज लाईकली टू हॅपन, ऑन द वर्ज ऑफ. ओके. म्हणजे कशा प्रकारे ती फ्रेज वापरली जाते ते बघा सेंटेन्स मध्ये. प्रोव्हाइड विथ म्हणजे काहीतरी उपलब्ध करून देणं. अफ्रेड ऑफ तुम्हाला माहिती आहे भीती वाटणं, स्केअर्ड ऑफ. ऑन द वर्ज ऑफ आपण आता बघितलं. ऍट अ स्ट्रोक ऑफ मीन्स हॅव्हिंग इमिडिएट इफेक्ट. आता आपण जर क्लिनलीनेस ड्राईव्ह जॉईन केलं तर काय लगेच आपलं शहर स्वच्छ सुंदर होत नाही. इट टेक्स सम टाइम. ओके. म्हणून मग इथे ऑन द वर्ज ऑफ ही फ्रेज इथे आपल्याला घालून ते मिनिंगफुल सेंटेन्स बनू शकता. ओके. क्लिअर? Question number 4. Complete choosing correct alternative. Read the sentence. Are you talking in French? I can't understand. Please dash English. Now let's read the options. 1, 2, 3 and 4. First is read into. Second, translate in. Third, travel into. And fourth, translate from. Option number 1, 2, 3 and 4. बघा खूप सोपं आहे. Are you talking in French? I can't understand. Please dash English. काय येणार? Read into English, translate in English, travel into English or translate from English. काय म्हणतो आपण? I don't understand. I can't understand French. So please, एखादी भाषा जर आपल्याला कळत नसेल तर आपण काय करतो? येस, वी आर डुईंग द ट्रान्सलेशन. मग आता ट्रान्सलेटला इथे दोन आहे. ट्रान्सलेट इन आहे की ट्रान्सलेट फ्रॉम आहे? कोणतं करेक्ट प्रिपोजिशन आहे? येस. सो हिअर वी विल गो विथ आन्सर नंबर 2. ट्रान्सलेट इन इंग्लिश. Translate from English now. Translate from French into English. Okay? Translate in English. Are you talking in French? I can't understand. Please translate in English. So our option is number 2. Okay? Next. Question number 5. Choose the correct alternative to add to the following set of words. बघूया आता set of words काय दिलेत आपल्याला. First, to be upset. Second, to be disappointed. Third, not in a good mood. And
नेक्स्ट इज डॅश. ओके, आपल्याला 3 सेट ऑफ वर्ड्स दिले आणि आपल्याला त्याला कॉम्प्लिमेंट करणारा किंवा त्याला कंप्लीट करणारा असा एक सेट शोधायचा आहे की मग त्यांचा एक कंप्लीट सेट होऊन जाईल. ओके, बघूया ऑप्शन्स मध्ये आपल्याला काय काय दिलंय. गेट सेट गो, अपॉइंटमेंट, टू बी नर्वस और मूडी. काय येणार? टू बी अपसेट, टू बी डिसअपॉइंटेड, नॉट इन अ गुड मूड. मग काय येईल बघा. तुम्हाला जसं मी नेहमी सांगते की 50-50 करून आपल्याला जे आन्सर्स योग्य वाटत नाहीत ते पहिले बाद करा, त्याच्यानंतर त्याच्या जवळ जाणारा ऑप्शन शोधायचा आणि मग उरलेल्या ऑप्शन्स मधून ॲक्युरेट ऑप्शन आपण शोधूया. सो हिअर वी विल गो विथ आन्सर नंबर 3. टू बी अपसेट. आपण म्हणतो ना आज की मी खूप अपसेट आहे की काहीच माझ्या मनासारखं नाही. टू बी अपसेट, टू बी डिसअपॉइंटेड, एकदम निराश झालं. नॉट इन अ गुड मूड, कधीतरी अशा काही गोष्टी घडतात की आपला सगळा मूड निघून जातो. मग अशा वेळेला आपण गेट सेट गो करायचं का? आपला मूड चेंज करायला आपण एकदम धावत सुटायचं का? किंवा मूड चेंज करायच्या तयारीला लागायचं का? कोणाची तरी अपॉइंटमेंट घेऊन बोलायचं का? आपण मूडीच राहायचं का? टू बी नर्वस. तर याच्यामध्ये आपण थर्ड ऑप्शनला कलर केलाय, कारण टू बी अपसेट, टू बी डिसअपॉइंटेड, not in a good mood, and it goes with or it completes with this phrase to be nervous. ओके, कारण निराश होणे, नाराज होणे, आपला मूड जाणे याच्याशी अगदी जवळचा हा आहे. मूडी आहे, पण मूडी इथे असं येणार नाही, ज्याचं फ्लक्च्युएशन मूड होतं त्याला आपण मूडी म्हणतो. मग इथे करेक्ट ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, complete the slogan by choosing the appropriate alternative. जसं आपण म्हणतो की आपल्याला नेहमी व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन्स मिळतात इकडे. टॉपिक सेम असतो पण त्याच्यावर किती वेगवेगळ्या प्रकारे प्रश्न विचारू शकतात हे आपण इथे प्रॅक्टिस सेशन मध्ये, प्रत्येक प्रॅक्टिस सेशन मध्ये आपण हे बघत असतो. आता बघा इथे आपल्याला स्लोगन दिली आहे आणि त्याला कंप्लीट करणारा आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचा. Dash nature for your prosperous future. So this is a slogan. Dash nature for your prosperous future. See the option. Take care of, looking for, fascinated by, search for. ओके, बघा कुठला ऑप्शन येईल याच्यामध्ये. आता याच्यासाठी तुम्हाला चारही ऑप्शन्स जे वर्ड्स आपल्याला आलेले आहेत, जे फ्रेजेस आहेत त्याचे तुम्हाला अर्थ माहिती पाहिजे. देन ओनली we will select the correct answer. Okay, see here, look after, searching for, to attract, searching for. तुम्हाला आता मी काही वेळेला मीनिंग्स दाखवते, जेव्हा मला असं वाटतं जिथे गरज आहे तिथे मी तुम्हाला मीनिंग्स दाखवते. सो इट विल हेल्प यू टू सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. टेक केअर ऑफ मीन्स टू लुक आफ्टर. ओके, looking for means searching for, fascinated by means to attract, and search for means searching for. मतलब जर करेक्ट ऑप्शन कुठला असेल बघा. डॅश नेचर फॉर युअर प्रॉस्पेरियस फ्युचर. तुमच्या उत्तम उज्ज्वल भवितव्यासाठी तुम्ही निसर्गाला काय केलं पाहिजे? यू शुड टेक केअर ऑफ, यू शुड लुक फॉर, यू शुड फॅसिनेटेड बाय, और यू शुड सर्च फॉर. बघा तुम्हाला तिकडे ऑप्शन्स दिलेले आहेत. मला वाटतं आता ऑप्शन्स मध्ये एवढं क्लिअर मिनिंग दिल्यानंतर तुमचा आन्सर रेडी असेल. लेट्स गो विथ द करेक्ट आन्सर. टेक केअर ऑफ, लुकिंग फॉर, फॅसिनेटेड बाय, और सर्च फॉर. ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4. So correct answer is option number 1. Take care of nature for your prosperous future.
तुम्ही आज जर निसर्गाची काळजी घेतली तर तुमचं भवितव्य उज्ज्वल असेल. नाहीतर आपण बघतो दरवर्षी आपल्याकडे आता महाराष्ट्रामधली जी कंडिशन आहे आपण बघतोय की फ्लड आलाय सगळीकडे, खूप पुराचं पाणी आलेलं आहे. किंवा एकंदरीतच आपण आपल्या महाराष्ट्रातलं उदाहरण घेतलंय पण जगात सगळीकडेच आता जे निसर्ग आहे त्याने रौद्र रूप धारण करतो तो, कारण आपण मानव त्याचा संहार करतो. आणि मग आपल्याला जर आपलं भवितव्य उज्ज्वल करायचं असेल, सिक्युअर करायचं असेल, तर यू शुड टेक केअर ऑफ युअर नेचर टुडे, देन युअर फ्युचर विल बी प्रॉस्परस, राईट? So here the correct option is option number 1, take care of. Question number 7, complete choosing correct alternative. Ahmad is a newcomer in this class. Ahmad is a newcomer in this class. He wants to dash with his classmates. आता बघा आपल्या क्लासमध्ये कोणी ना कोणीतरी नवीन येतच दरवर्षी. मग आपण काय करतो किंवा जो नवीन आलेला विद्यार्थी असतो किंवा विद्यार्थिनी असते त्यांना काय करायचं असतं बघा. ऑप्शन्स काय आहे? मेकअप हिज माइंड, मेक फन ऑफ, मेक द इन्फॉर्मेशन, मेक फ्रेंडशिप. आता तुम्हाला याचा आन्सर शोधायला खूप सोपं जाईल, कारण इथे तुमच्या ओळखीचा टॉपिक आहे. सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4. जेव्हा आपण नवीन कुठेतरी जातो तेव्हा आपल्याला काय करायचं असतं? We have to make up our mind. We have to make the information with the classmates, or make fun of with his classmates, or make friendship with his classmates. Very easy answer, option number 4. Ahmad is newcomer in this class, so he wants to make friendship with his classmates. ओके. आता बघा काही वेळेला एखादी फ्रेज त्याच्या जवळ जाणारी असते. मेकअप हिज माइंड. आता एका ठिकाणी नवीन ठिकाणी गेल्यानंतर तिथे ऍडजस्ट करायला आपल्याला आपलं मन तयार करावं लागतं. वी हॅव टू मेकअप अवर माइंड. पण इथे विथ हिज क्लासमेट आहे, राईट? म्हणजे तसं पण आपण गेस करू शकतो. मेकअप हिज माइंड विथ हिज क्लासमेट आता होईल का? तर ते खूप जवळ जाणारी फ्रेज आहे. पण इथे आपल्याला मेक फ्रेंडशिप विथ हिज क्लासमेट ही ॲप्रोप्रिएट फ्रेज आहे. ओके. आता मेक फन ऑफ पण काही वेळेला बघा नवीन विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी जेव्हा किंवा नवीन व्यक्ती दुसऱ्या ठिकाणी जातात तेव्हा तिथे असणारे लोक दे कॅन मेक फन ऑफ हिम ऑर हर, राईट? पण आपल्याला इथे कसं सेंटेन्स आहे बघा. अहमद इज अ न्यू कमर इन दिस क्लास अँड ही वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंडशिप विथ हिज क्लासमेट्स. चारही फ्रेज त्याच्या जवळ जाणारे आहेत आणि म्हणून आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह शोधायचा आहे. Next question. Replace the underlined word by choosing correct alternative. बघा आणखीन एक वेगळ्या टाईपने विचारला गेलेला प्रश्न. The social organization helped the farmer when he wanted money. आता wanted money ला अंडरलाईन केलं. आपल्याला काय करायचं? We have to replace it. Okay. The social organization helped the farmer when he wanted money. आता याच्यासाठी काय ऑप्शन दिलेत बघा. Was in need of, was necessary, was worried, was having. Wanted money ला जवळ जाणारी फ्रेज कोणती आहे बघा. Was in need of, was necessary, was worried, was having. आता हे करेक्ट ऑप्शन शोधताना त्या सेंटेन्स पण आपण रेफर करायचं. आपण बघितलंय ना कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग, म्हणजे कॉन्टेक्स्ट मध्ये कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये ती फ्रेज आली आहे ते लक्षात घेऊन आपल्याला करेक्ट त्याचा ऑल्टरनेटिव्ह शोधायचा. द सोशल ऑर्गनायझेशन हेल्प द फार्मर वेन ही वॉन्टेड मनी. ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 and 4. ही वॉन्टेड मनी म्हणजे काय? ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, ही वॉज नेसेसरी मनी, ही वॉज वरीड, or he was having money. So the correct option is option number 1. He was in need of money. The social organization helped the farmer when he was in need of money. जेव्हा त्याला पैशाची गरज होती तेव्हा त्याला त्या संस्थेने मदत केली. ओके. आता वॉज वरीड पण आहे तिकडे. आपल्याला असं वाटतं की त्याला जेव्हा भीती वाटत होती किंवा त्याला काळजी वाटत होती.
पण तिथे असं असतं ही वॉज वरीड अबाउट मनी. ओके, आता वॉन्टेड म्हणजे ही वॉज इन नीड ऑफ, हे लक्षात घ्यायचं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू ऍड टू द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स. मगाशी आपण अशा टाईपचा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह केलाय. आता इथे काय आहे बघा, टू बी अ पार्ट ऑफ, टू पार्टिसिपेट, to get involved, and we have to choose the correct option to complete this set of words. Okay, let's read the alternatives. To join, to increase, to explain, to question. Option number 1, 2, 3 and 4. Be a part of, to participate, to get involved. तिघांचा अर्थ आधी लक्षात घ्या आणि मग ऑप्शन मधला करेक्ट ऑप्शन कुठला येईल तो डिसाईड करा. आता हे 4 ऑप्शन्स खाली दिले त्याचे पण आपल्याला अर्थ माहिती पाहिजे. टू जॉईन म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे, टू जॉईन समवन, टू जॉईन समथिंग. टू इन्क्रीज वाढवणे. टू एक्सप्लेन यू नो द मिनिंग ऑफ दिस, टू क्वेश्चन यू नो द मिनिंग ऑफ दिस. मग कुठला ऑप्शन येणार बघा, टू बी अ पार्ट ऑफ. आय एम अ पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस ड्राईव्ह. I am participating in cleanliness drive. I am getting involved in cleanliness drive. कुठला ऑप्शन येणार? Yes, option number 1. I would like to join in cleanliness drive. To be a part of, त्याचा एक भाग असणे. Participate म्हणजे भाग घेणे. To get involved म्हणजे त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणे. आणि to join म्हणजे त्याला जॉईन करणे. त्या कामामध्ये आपण सहभाग घेणे. म्हणजे इथे आपल्याला टू बी अ पार्ट ऑफ, टू पार्टिसिपेट, टू गेट इन्व्हॉल्व याचाच पुढचा भाग मीन्स टू जॉईन. ओके, सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 1. Now we will move to the next question. Question number 10. Choose the meaning related to the underlined phrase from the given alternatives. Let's read it. Badshah was convinced with Birbal's answer. आपण अकबर बिरबलच्या स्टोरीज नेहमी वाचतो. त्याच्यातलं हे आहे सेंटेन्स. वॉज कन्व्हिन्स्ड विथ आपल्याला मिनिंग शोधायचं आहे. ऑप्शन नंबर 1 अग्रीड, इन्क्रीज्ड, पनिश्ड, रिजेक्टेड. कुठला येईल बघा, वॉज कन्व्हिन्स्ड विथ. आता हे जे 4 ऑप्शन दिले ते चारही खूप सोपे आहेत. या सगळ्याचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे. अग्रीड म्हणजे काय, इन्क्रीज्ड आपण आताच पाहिलं. पनिश्ड म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. रिजेक्टेड म्हणजे नकार देणे, नाकारणे, हे तुम्हाला माहिती आहे. तर मग वॉज कन्व्हिन्स्डचा अर्थ काय येणार? 1, 2, 3 and 4. Badshah was convinced with Birbal's answer. Was he increased? Not at all suitable here. Punished? Badshah was punished? No. Badshah rejected or agreed? So the meaning of was convinced means he was agreed with Birbal's answer. बिरबलाच्या उत्तराने बादशहाचं समाधान झालं. म्हणजे त्याच्या उत्तराला त्याने मान्यता दिली, संमती दिली. त्याचं उत्तर त्याला पटलं, अग्रीड. ओके, म्हणजे आपल्याला जी फ्रेज दिली आहे त्याचा अर्थ एका शब्दात इथे आपण व्यक्त करू शकतो बघा. वॉज कन्व्हिन्स्ड विथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द वेव. आता आणखीन एक वेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला क्वेश्चन आलाय बघा. वेव फॉर्म मध्ये आपल्याला क्वेश्चन आलाय. बघूया कसं विचारलंय. Mr. Kamble is very good citizen. He is fond of dash. Mr. Kamble is a very good citizen. He is fond of dash. What he is fond of? Let's see. Obeying rules, helping others, cleanliness, and here we have to find the correct option so that
this web is complete. ओके, मिस्टर कांबळे इज व्हेरी गुड सिटीजन. उत्तम नागरिक आहेत. कशा कशाची त्यांना आवड आहे? ही इज फॉन्ड ऑफ ओबेइंग रूल्स. रूल्स पाळायचे, नियम पाळायचे. हेल्पिंग अदर्स. ही इज फॉन्ड ऑफ क्लीनलीनेस. ही लाइक्स टू कीप हिज सिटी क्लीन. And what we will write there so that web is complete. Read the options. Corruption, cutting trees, pollution, or cultivating trees. By the time I write the numbers, you decide the correct answer. Corruption म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? भ्रष्टाचार. Cutting trees, cutting of trees. Pollution, प्रदूषण. Cultivating trees, opposite of cutting trees. Cultivating trees. कुठलं येणार करेक्ट आन्सर? येस, ऑप्शन नंबर 4. करप्शन, जर उत्तम नागरिक असेल तर त्याला भ्रष्टाचार कधीच आवडणार नाही. कटिंग ऑफ ट्रीज, ही विल नेव्हर गो फॉर दॅट. झाडं कापणे किंवा पोल्युशन, प्रदूषणात तो कधी भर घालणार नाही. तर झाडे लावणे, कल्टिवेटिंग ट्रीज मीन्स वृक्षारोपण, झाडं लावून आपल्या शहरातलं प्रदूषण कमी करणं हे मात्र त्यांना नक्की आहे. म्हणजे बघा, आपला टॉपिक तोच आहे फ्रेजेसचा, पण किती वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला प्रश्न येऊ शकतात. हे प्रत्येक भागानंतर आपण जे काही नवीन शिकतोय त्याच्यानंतर प्रॅक्टिस सेशन मध्ये तुम्हाला असे वेगवेगळ्या टाईपचे प्रश्न घेऊन मी तुम्हाला हे नेहमी दाखवत असते. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला एक्झाम मध्ये कशा प्रकारे प्रश्न येऊ शकतात. Question number 12. See the picture carefully and find out the phrase from the alternatives which does not explain the picture. See the picture carefully and find out the phrase from the alternatives which doesn't explain the picture. आता तो प्रश्न मी तुम्हाला दोनदा वाचून दाखवला. दिस इज अ पिक्टोरियल. बघा, अजून एक वेगळ्या फॉर्म मध्ये प्रश्न. आपल्याला एक पिक्चर दिलेला आहे आणि आपल्याला काही ऑप्शन्स दिले आहेत. बघा, एक सेंटेन्स आहे, पीपल आर डॅश वॉटर. ओके, आता हे पिक्चर जे दिलेलं आहे आणि काही ऑप्शन्स आहेत, त्या ऑप्शन मध्ये असा एक ऑप्शन आहे विच डज नॉट एक्सप्लेन द पिक्चर. आता हे थोडंसं निगेटिव्ह आपल्याला आहे, म्हणून आपल्याला मी मला नेहमी सांगते, रीडिंग विथ अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रश्न वाचताना सावकाश आणि समजून वाचा, समजून घ्या, तर उत्तर फाइंड आउट करायला सोपं जातं. विच डझंट एक्सप्लेन द पिक्चर. लेट्स रीड द ऑप्शन. इन सर्च ऑफ, लुकिंग फॉर, इन नीड ऑफ, अफ्रेड ऑफ. कुठला ऑप्शन बरोबर आहे बघा बरं. आता तुम्ही ते पिक्चर बघा, काय दिसतंय तुम्हाला पिक्चर मध्ये? कशाची रांग आहे? आपल्या बऱ्याच ओळखीचा हा प्रसंग किंवा ही सिच्युएशन आहे. लोकांनी तिथे भांडी लावली आहेत बघा, अँड दे आर वेटिंग फॉर वॉटर. ओके, कारण सार्वजनिक नळावर आपण जनरली अशा प्रकारे रांगा बघतो. मग आता इकडे तुम्हाला काही फ्रेजेस असे आहेत की ते चित्राला डिस्क्राइब करतात, पिक्चरला डिस्क्राइब करतात. दे आर डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, बट देयर इज वन फ्रेज विच इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पिक्चर. पीपल आर इन सर्च ऑफ वॉटर, लुकिंग फॉर वॉटर, इन नीड ऑफ वॉटर, अफ्रेड ऑफ वॉटर. कुठली रॉंग फ्रेज आहे? विच इज नॉट रॉंग मीन्स विच इज नॉट एक्सप्लेनिंग द पिक्चर. क्लियर? तुम्हाला मी थोडंसं क्लू देते, जसं मगाशी मी काही प्रश्नांमध्ये केलं. इन सर्च ऑफ मीन्स अटेम्प्टिंग टू फाइंड, लुकिंग फॉर मीन्स सीकिंग फॉर, इन नीड ऑफ, वॉन्ट ऑफ, अँड अफ्रेड ऑफ मीन्स टू बी स्केअर्ड ऑफ. मग कुठला आन्सर येणार आपलं? बघा, आपण सगळ्या फ्रेजेसचे मिनिंग तुम्हाला मी इथे दिले. इन सर्च ऑफ, अटेम्प्टिंग टू फाइंड, कशाच्या तरी शोधात असणं. लुकिंग फॉर मीन्स सीकिंग फॉर, पाहिजे, काहीतरी पाहिजे, शोधात आहे. इन नीड ऑफ, गरज आहे. आणि अफ्रेड ऑफ मीन्स टू बी स्केअर्ड ऑफ, कशाची तरी भीती वाटते. कुठला फ्रेज ह्याच्यामधला ह्या ग्रुपमध्ये अनफिट आहे? सो दॅट इज ऑप्शन नंबर 4, अफ्रेड ऑफ.
भीती नाही त्यांना पाण्याची, त्यांना गरज आहे, ते शोधात आहेत, ते वाट बघतायत, राईट. सो द phrase afraid of is not explaining the picture. So we'll go for option number 4. Next question 13. Choose the appropriate phrase from the alternatives to describe the expression seen in the picture. One more pictorial question. Let's see the picture. बघा पिक्चर काय आहे. वा मस्त पिक्चर आहे ना. आता आपल्याला काही फ्रेजेस दिले आहेत, तर ह्या पिक्चर मध्ये असणारं एक्सप्रेशन बघा, ती मुलं काय दाखवत आहेत आणि मग आपल्याला दिलेल्या फ्रेज मधून ते पिक्चर डिस्क्राइब करणारी फ्रेज शोधायची. मी तुम्हाला दाखवते. यू रीड इट अलाउड. बर्स्ट इनटू लाफ्टर, laugh at, make fun of or smile. Option number 1, 2, 3 and 4. फ्रेज तुम्हाला ते पिक्चर बघून ह्या 4 मधलं कुठली जवळची वाटते बघा. बर्स्ट इनटू लाफ्टर, खूप हसणे, हास्याचा धबधबा म्हणतो ना आपण तसं. लाफ ॲट, कोणावर तरी हसणे. मेक फन ऑफ, कोणाची तरी टिंगल उडवणे. आणि स्माइल म्हणजे स्मित हास्य. मग ह्या सगळ्यात कुठला तुम्हाला बरोबर वाटतं? बरोबर मीन्स विच इज द ॲक्युरेट फ्रेज that you will opt for describing this picture. So the correct answer is option number 1. Burst into laughter. असं काहीतरी त्यांना कोणीतरी एखादा जोक सांगितलाय किंवा असं काहीतरी त्यांनी मजेशीर गोष्ट पाहिली आहे की त्या दोघांना हसू आवरत नाही, त्याला म्हणतात बर्स्ट इनटू लाफ्टर. ओके. Next question. The board conveys a message. Choose the appropriate message from the alternatives. बघा इथे एक तुम्हाला बोर्ड दिसतोय आणि त्या बोर्डवर काहीतरी मेसेज आहे. आता किती बघा वेगवेगळ्या टाईपचे प्रश्न, आपण काही डायरेक्टली अंडरलाईन फ्रेजचं मिनिंग सांगा असं बघितलं, काही वेळेला आपण असं बघितलं की दिलेल्या ऑप्शन मधून फ्रेजचं मिनिंगच नाहीये, विच डज नॉट मॅच विथ दॅट. काही आपण पिक्टोरियल एक्झाम्पल्स बघितले, आपण वेवचा प्रश्न बघितला. आता इथे आपल्याला एक मेसेज दिलाय बघा. अँड हिअर we have to choose the appropriate message from the alternative. आता ह्या मेसेजचा अर्थ सांगणारा आपल्याला ऑप्शन शोधायचा आहे. रीड द मेसेज. XYZ company, it has declared or it has written something on the board, no vacancy. नो वेकेन्सीचा अर्थ तुम्हाला कळलाय का? आपण बऱ्याचदा वेकेन्सी हा शब्द आपल्या कानावर जातो. एखाद्या ठिकाणी जॉब वेकेन्सी असते आणि तिथे जर जागा नसेल तर नो वेकेन्सीचा बोर्ड लागतो. ओके. नाव यू चूज द करेक्ट ऑप्शन. देर आर 4. नंबर 1, you will be provided with job. Number 2, don't ask for job. 3, be a part of our company. And 4, we are in need of capable company or capable people. So option number 1, 2, 3 and 4. Which is the correct answer? You will be provided with job. Don't ask for job. Be a part of our company, or we are in need of capable people. So no vacancy, it shows that they are telling you don't ask for job, we have no more vacancies. Okay. You will be provided with job म्हणजे तुम्हाला इथे जॉब देण्यात येईल, नोकरी देण्यात येईल. डोंट आस्क फॉर जॉब, आम्हाला जॉबसाठी कॉन्टॅक्ट करू नका, विचारू नका. बी अ पार्ट ऑफ अवर कंपनी, जेव्हा त्यांना माणसांची गरज असते तेव्हा तुम्हाला नोकरी द्यायची असते तेव्हा ते तुम्हाला लेटरवर सांगतात की यू विल बी अ पार्ट ऑफ अवर कंपनी. किंवा असं तुम्हाला जेव्हा त्यांना माणसांची कामगारांची गरज असते तेव्हा ते असा बोर्ड लावतील, वी आर इन नीड ऑफ कॅपेबल पीपल. पण जेव्हा त्यांच्याकडे जागा नसेल तेव्हा ते कुठला जॉब बोर्ड लावणार? नो वेकेन्सी. इट मीन्स डोंट आस्क फॉर
job. Okay. Now we will move to the last question of this session, that is question number 15. Suraj has missed the admission by 3 marks. Following phrase expresses his feelings, but one of them doesn't express Suraj's mood. Choose that misfit from the alternative. कळलाय ना प्रश्न? सूरज हॅज मिस द ऍडमिशन बाय 3 मार्क्स. आता त्याचं 3 मार्कांनी ऍडमिशन गेलं, मग त्याच्या मनामध्ये कशा भावना असतील हे एक्सप्रेस करणाऱ्या काही इथे आपल्याला फ्रेजेस दिलेल्या आहेत, त्याचा मूड दाखवणाऱ्या. पण त्यातली एक फ्रेज आहे ती ह्याच्यामध्ये मिसफिट आहे, ती आपल्याला शोधायची आहे. आपण सुरुवातीलाच बघितलं, मागच्या पार्टमध्ये पण बघितलं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. ओके, so let's read the options which describe the Suraj mood. Option number 1, to feel sorry for. Second, to be upset. Third, to be shocked by. And fourth, at the stroke of. आता ह्या चारही फ्रेजेसचा तुम्हाला अर्थ माहिती असेल तर तुम्हाला कळेल की ह्याच्यातली एक कोणती फ्रेज मिसफिट आहे. टू फील सॉरी फॉर, एखाद्या गोष्टीचं दुःख वाटणे. टू बी अपसेट, नाराज होणे. टू बी शॉक्ड बाय, धक्का बसणे. अँड ॲट द स्ट्रोक ऑफचं मिनिंग काय आहे बघा, एक्झॅक्टली ॲट. आता तुम्हाला कळलं असेल की मी ह्याचं मिनिंग दाखवलं. ओके, मीन्स दॅट इज द फ्रेज विच मिसफिट इन दिस ऑल्टरनेटिव्ह. कारण बाकी 3चा संबंध त्याच्या मूडशी आहे की त्याला 3 मार्कांनी ऍडमिशन त्याची हुकली, त्यामुळे त्याला वाईट वाटतंय, तो अपसेट झालाय, तो शॉक्ड आहे. ऍट द स्ट्रोक ऑफ मीन्स एक्झॅक्टली ऍट, बरोबर तसं. त्यामुळे आपला ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर 4, राईट. सो इन दिस वे, इन 2 parts we have seen phrases. In part first we have understood the term phrase, and in part second we have solved 15 questions based on that topic. आता जसं मी नेहमी म्हणते की जिथे व्हिडिओ संपतो तिथे माझं काम संपतं आणि तुमचं सुरू होतं, तर तुम्ही पुस्तकातलं हे सब युनिट काढायचं 1.6 आणि त्याच्या खाली भरपूर प्रश्न आहेत, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करा. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट part, next video with new topic. Till then, work hard. Bye bye. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.